فوزي بن شيخ الكاب. الفاتحة وسيلة التهليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتيسير من الدعاء وهديها نقدر الثواب والبركة إلى رسول الشفيع وسيل الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيت أتباعه بعد رحمة الله صلى الله عليه وسلم أعظم كل مقدم محمد بن علي وعلى آله وصحبه السجاد وأولاده جميع سورة وكل رسالة على بأمر الكلمة جميعا ثم إلى أرى وأختار ومن قبل هذا البدء لكلمة من السلام خصوصا تقدم هذا الدار هذا الحرم حبيب عبد الرحمن بن محمد الأول يدعي سادة على بيعلكم الجميع ثم إلى أرى خصوصا الحبيب فوزي بن شيخ الكاف والمرحوم سيد أحمد بن محمد الكاف أحمد بن محمد الكاف وسيد علي بن قاسم بن أحمد بن شهاب بن قاسم بن أهل شهاب وشريفة روضة بن زين الحبشي والدينا وبكم أماتكم أمات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم سبحانه برحمته أن الله يتقبل أعمالهم تجسا سيتم وما يدخل في قبورهم روحا والريحان والبشار والأنفية رضوان يجعل من الجنة إلى أرواح وليد بن خاصة المسلمين عما في خير العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما عند الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليتكم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تدبير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو نشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون فلم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا
يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشيء أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. ذلك من الشيخ الحمد لله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما نفذت برحمتك الراحمون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكر اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك وكلماتك كلما ذكرت ذاكر وصلى الله على أصحاب الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحات كلها فالله عبد الذي وعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا 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 الله لا
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له السماوات والأرض من له ولا يهدي السماوات والأرض ولا يؤمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا باكرا حمدا يوفي نعما كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترفع غضبا عليها وانت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وصل بل وتقبل ثوابنا وقرأناه من القرآن العظيم محل الله من لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده وما استغفرنا ما قلناه يا الله يا الله وما صلينا وسلمنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها ونقدم ثوابها بالقراء إلى سيدنا من شفينا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين خصوصا سادة أبي بكر الصديق عمر وعثمان وعلي وأزواج الطاهرة وبخرة الباشة الرضا وسيدتنا حضر فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدنا الكاتب بسادة الأولين أهل بعض البقي وأهل الزنبر وفرد الجمعين وأهل بيت الرسول أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعين ثم يجد بسادة الأولين أهل حضر منصوصا سيدنا مولانا مهجر الله بن عيسى بن بن أحمد بن عيسى سيدنا عبد بن بن عيسى بن علي بن علي خلع القسام وسيدنا محمد بن بعد وصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا مولانا الإمام قطب الإمام حبيبنا محمد بن علي بن علي سيدنا العظام الفقيه القدام محمد بن علي بن علي سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه إخوان إجمعين وصول وفروعهم عبد الله بن علي سيدنا محمد مولد داود بن قطب الأقطاب الحبيب عبد الرحمن السجاد ومن في طبقته الحبيب محمد بن سلم الله محمد بن عمر ومريم والحبيب محمد بن علي مولى عيدين وصول وفروعهم أبي بكر سكران وعمر الأخضر إخوان إجمعين وصول وفروعهم ومن أهل علي بن سكران المرسل الأكبر حبيب عبد الرحمن المكاشف بن أحمد الشاب الأكبر والحبيب أبو بكر بن أخي حسين وصولهم وفروعهم وفخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وابن بن سالم وسليم شبك بن سالم قد بن البصر بن محمد الرحمن الطشر بارس قد بن الشهر وفي البار بن عبد الله بن محمد العداد وأصوله وفرش له بن زين الحشير بن أحمد بن الفقيه ورجال بن السقاف أصوله وفرج ساداتنا عليه بأمين ثم إلى وكافة ومن أهل هذا البلد أهل فلن بلداء السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحارس وهذا الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ومن هذا العلماء والأولياء والصالحين المقربين ثم إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب محمد بن سيدنا عبد الله الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى خصوص من هذا القرب أجلهم الحبيب السيد محمد القيم الحبيب فوزي بن شيخ القاب والسيد علي بن قاسم بن أحمد بن شهاب وسيد أحمد بن محمد الكاف وشريف روضة بنت زين الحبشي وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم
اللهم جل على بين أيديهم منزل وكاء لهم من النار وحجابا لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحهم الريحان والبشارة والآمان وشط الرضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل غفران من خلة النيران بحق ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج وكل
ستر لكل المذنبين ونجمنا بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسمور علينا نظرة إلينا صلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا اللهم صل بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افتح باب رحمة الله بدم في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الحبابات hadirin hadirat ikhwani akhwati jemaah majelis taklim Kampung Al-Munawwar di kediaman Habibul Barakah Abdurrahman bin Ahmad Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-11 malam ke-12 daripada bulan Dzulqa'dah kita kembali dikumpulkan Allah dalam sehat walafiat di majelis yang berberkah ini di rumah seorang arif billah wali min awliyaillah yang insyaallah tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan keberkahan, kemanfaatan zahir dan batinan dari rumah ini sendiri, dari apa yang Allah simpankan dari rahasia-rahasia Allah di rumah-rumah para awliya Allah, dan keberkahan dari apa yang kita baca dan kita dengar bersama, kemanfaatan dari apa yang kita baca dan kita dengar bersama dari majelis ini insyaallah. Kama qala salaf awliya haula awliya tufi wa asraruhum bagi. Awliya Allah itu boleh jadi mereka wafat meninggal dunia, tapi sir rahasia mereka itu akan tetap ada di tempat-tempat tinggal mereka, di majlis-majlis mereka, apalagi kalau di situ ada memang kamar khusus khalwat ibadah mereka, maka rahasia Allah, keberkahan dan kemanfaatan dari tempat-tempat bekas mereka beribadah itu tetap ada, bahkan bisa jadi bertambah dengan terus dimakmurkan oleh anak keturunannya. Namun yang kita khawatirkan bisa juga hilang kalau anak keturunannya tidak mampu menjaganya, bahkan mengotorinya. Kamar, tempat, jalsah, majlis yang dulu digunakan untuk ibadah, untuk taklim, untuk zikir, justru digunakan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Misal, jadikan tempat yang melalaikan, misal. Apalagi na'udzubillah min dzalik kalau sampai digunakan untuk tempat itu dilakukan kemaksiatan, maka dikhawatirkan keberkahan itu akan sirna, akan hilang. Ini kita khawatirkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di situ kita yang mungkin sangat banyak di Palembang ini memiliki tempat-tempat berkah, athar salaf, tempat-tempat peninggalan para salihin. Kadang-kadang boleh jadi di rumah kita ya, dulu kita punya kakek, punya adik yang orang tua soleh, babah, ya seorang syarifah gede, atau nenek kita yang masya Allah ahli ibadah. Kadang-kadang di rumah mereka bilik itu begitu gede meninggal, padahal gede itu di situ lagi tanya berzikir, ibadah segala macam. Begitu gede meninggal karena posisi kamar ini cantik, kita melihat jadi ke bilik kita. Langsung kita ubah suasana bilik dengan cat baru, dengan gambar segala macam. Tak lagi terdengar wirid dikit yang dulu dibacakan oleh gede kita.
Tak lagi terdengar wirid Quran ataupun apa yang dulu dibaca oleh kita punya kakek, kita punya buyut. Padahal ikhwan rahimakumullah itu wurfah sudah jadi syahid lahu. Jadi saksi beliau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tentang ibadahnya, tentang zikir, tentang mujahadahnya. Tapi begitu kita masuk, hilang itu semua. Kita buang dengan tanpa sengaja atau mungkin Allah sadar tak sadar yang kita lakukan. Kita isi dengan hal-hal yang tidak ada manfaat. Walaupun itu cuma disibukkan dengan urusan dunia, kita sibuk berdagang. Jadi bilik kita tempat kita hidup istirahat, di situ juga kita ngurusi dunia kita. Tak terdengar Quran. Wallah a'udzubillahi min dzalik. Semasa hidup Habib kita dulu, gede kita dulu, baca sebulan hatam 3 kali. Ini kita dah tinggal 3 tahun di bilik itu, tak pernah sekali pun hatam Quran. Ini yang kita alami zaman kita sekarang ini. Tak kita terus dengan baik mereka, tak kita teruskan zikir-zikir mereka. Maka disitulah yang kita pernah dapatkan, dan ini bukan 1, 2, 3 tempat, kejadian beberapa tempat rumah-rumah aulia itu dindingnya mengeluarkan air mata, menangis. Dinding kamar itu, dinding bilik itu nangis. Orang rumah itu bingung apa ada gembesan banyu, rumah papa ada gembesan banyu, katik pipa belakang. Kalau model kita rumah ada pipa, mungkinlah lebih kita bocor. Besok dilapis kita basah lagi. Kalau rumah batu boleh jadi, ya kena hujan tampas mungkin berendam. Ini tidak, bilik di dalam dah hujan ada apa-apa. Sampai mereka ketakutan, kebingungan, melaporkan pada seorang salihin. Maka orang salihin tersebut, tempat siapa itu? Bilik Habib kami dulu, semenjak Habib meninggal, buahnya itu muncul. Maka orang salihin itu menangis, kamu yang sesuatu nangis, bukan gedek itu. Itu dinding menangis, bifiraqi habibi. Kalau berpisah dengan orang dia cintai. Dinding itu menangis karena berpisah dengan sang ahli zikir, orang soleh itu, Habib itu tadi. Saya nangis terus tu kamu, bukan dinding itu, tapi itu. Kita nangis paling maaf ni, masya Allah ya, jenazah tiap hari yang tidak nyambung. Kita nangis kadang cuma 3 hari baik. Ya lalu dia lagi nangis, kita sudah paling 40, apalagi sampai 100. Tapi dinding itu menangis. Ternyata pas mereka buka Al-Quran basah. Al-Quran yang biasa dibaca oleh Habib tadi juga, ngapa basah nih? Apa kena hujan? Katik bocor. Ternyata Quran pun menangis. Ngapa? Semenjak Habib ini tak pernah dibuka lagi. Tak ada buka lagi Quran tersebut. Ternyata tempat-tempat yang dulu dilakukan orang ibadah itu akan merasa senang gembira. Wakaifalah Allah ikhwan, macam kita sekarang, cuma kita tak kasat mata. Cuma ada sebagian kita insya-Allah ya, baik ummahat di bawah di samping juga merasakan cucuran rahmat Allah terasa di hati kita. Ada yang biasa, dia duduk di majlis biasa-biasa dia ya. Tapi alhamdulillah itu sudah cantik, bagus. Masih diizinkan Allah duduk di majlis. Tapi ada orang duduk di majlis-majlis seperti di rumah seperti ini. Di rumah aulia, di musola langgar yang kita banyak miliki di Pelabuhan yang sudah mulai ratusan tahun. Itu masuk ke dalam rohani kita rasakan. Ketika kita berzikir, kita bertasbih, baca rotib atau solat, kita rasakan kenikmatan beda dengan kita solat di tempat lain. Cucuran rahmat Allah benar-benar dirasakan oleh sebagian orang-orang soleh. Mungkin sebagian kita juga merasakan begitu masuk di majlis, apalagi diawali dengan qasidah, dengan salawat, rohani kita rasakan. Ya, walaupun ada sebagian itu tidak merasa apa-apa, datang balik itulah kita yang kita rasakan ada kata perubahan kita. Tapi alhamdulillah sekali orang itu masih cantik, ikhwan, masih diizinkan Allah duduk di majlis. Cuma kita pengen ibadat kita tidak cuma menjadi adat seremonial baik ke majlis, habis sudah itu baik. Nah, ini kita pengen menjadikan rumah-rumah kita pun menjadi saksi kita kelak. Kita membuka sejarah baru di rumah kita. Ya, buat anak cucu kita kaki Habib dulu, jadi cucu kita Habib dulu kalau semayang di ujung dari situ. Habis semayang nyendeng, nah gedek itu tepatnya itu, dekat kipas itu pada nyendeng. Apal anak cucu ngapa gaya itu semua sudah rutinitas. Baca dia ceritaannya. Kalau turun biasa dari tangga sebelah sini, kalau naik sebelah sana, apal. Ya, saking rutinitas terulang terus dengan kebaikannya. Quran kadang-kadang juga, masya Allah sambil berpuluh tahun dipakai Quran itu berkah. Begitu Habib meninggal, apa juga Quran dulu simpan masuk gerobak sampai ke pelapuk. Padahal Quran itu ikhwan, memandang Quran itu sendiri, ini rahasia yang disampaikan para sholihin, para aulia ikhwan. Memandang tulisan Al-Quran itu sendiri, maha babat itu sudah berkah luar biasa. Termasuk ibadah, memandang tulisan Quran, termasuk salah satu wasilah untuk menerangi ainul basirah, yang bisa menerangi mata hati kita. Ditambah lagi tulisan itu sudah dipandang oleh wali Allah.
berulang kali tiap hari, pelembar berpuluh kali begitu sudah melanjutkan itu, berpuluh kali khatam Quran. Ditambah lagi dengan pandangan dia, tambah berkah lagi. Tambah berkah lagi Quran yang kita baca tadi. Ngapa? Bukan cuma kita melihat berkah dari Quran itu asli Quran berkah sudah berkahan, tapi kita melihat pengen dapat rahasia pandangan yang tua kita dulu, kakek kita dulu, kiai kita dulu, habib kita dulu, sang wali dulu, dengan mereka memandang Al-Quran. Bahkan saking tadi dulu megang Quran. Cap jari itu ada di dalam di tulisan kita, dan kita selalu megang bukan karena ada cap. Ya, macam kita maulid, kalau mahajian itu biasanya ada hitam ni. Ya, saking sering kali pegang, kalau mahajian itu kan cuma banyak loh. Nah, ada cap itu pun ada. Jadi beda ya kawan. Ya, kita ni kadang-kadang ya Quran baru, Quran lama kita tinggalkan. Quran lama ada sir yang lebih. Apalagi yang memang sudah dibaca berulang-ulang kali khatam. Jadi di samping kita mendapat keberkahan lewat tilawah atau Quran yang dapat dari mandang tulisan Quran itu sudah dapat, ditambah kita mendapatkan kelebihan dari titipan keberkahan dari pandangan seorang soleh baru tulisan Al-Quran itu. Sama kita kan dianjurkan memandang wajah orang-orang soleh, wong tua. Ngapa? Karena mereka dipandang dan memandang orang-orang yang dulu kita tidak ketemu dari orang-orang soleh. Itulah kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, putra pengarang kitab kita ini. Bahat man ra'ahu aw ra'a man ra'ahu. Beruntung orang yang melihat para aulia Allah, atau tidak sempat melihat sang wali tapi melihat orang yang melihat wali itu. Nah, ini kenapa? Pandangan itu ada yang tersisa, yang tersimpan. Itu disebut sir rahasia Allah. Mandang wong soleh. Itu suatu kemuliaan. Lebih hebat lagi wong soleh itu yang mandang kita ya Pak. Ini yang lebih kita harapkan lagi. Makanya Al-Habib Abdul Habib Hamid bin Umar Al-Munfiri, lebih dikenal Habib Hamid bin Umar Al-Bin Hamid, para Al-Bin Hamid, itu waktu masih kecil, masih gendongan, itu dibawa oleh abangnya ke ziarah Nabi Muhammad alaihissalam. Untuk apa? Untuk menyaksikan, untuk melihat Habib Abdullah Al-Haddad, masih kecil, masih gendongan istilah tadi itu. Dibawa sampai orang menegur kepada abangnya, ini budak masih kecil, belum pacak, diajak berjalan jauh, kesian. Apa beliau? Aku tak peduli. Aku pengen anakku ini, kata beliau, mendapatkan pandangan memandang Imam Haddad, dan lebih harap Imam Haddad memandang kepada dia. Saudara Nabi Muhammad. Dia tak ada yang membaca. Beda lagi tempat, kata dia. Di ziarah Nabi Muhammad, istimdad madad itu lebih hebat lagi tu. Aku berharap ini anakku mendapatkan pandangan dari Imam Abdullah Haddad. Pandangan ini bukan pandangan mata deh. Imam Haddad tak jengok. Imam Haddad tak jengok, tapi beliau bisa melihat hati-hati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada ikhwan rahimakumullah. Yuk kita jaga athar salaf. Peninggalan orang soleh dulu yang ada pada di rumah kita, tempat berkah itu kita cari, kita perhatikan. Bahkan orang soleh itu macam ini rumah, ada pintu, 3 pintu ni. Ya. Wong yang dulu di sini tahu kan, Abid dulu kalau lewat yang pintu ni lah, jarang lewat pintu tengah. Jadi kalau duduk kita perhatikan, ni ada seorang duduknya di sini lah. Kenapa duduk pada pintu sini? Anak ni tahu dari wong rumah ini dulu, bahwasanya Abid fulan dulu di rumah ini wong soleh itu kalau lewat ke pintu ini lah. Jadi anak yang duduk itu kalau dia dapat pelcian, langkah lewatnya seorang soleh itu waliullah. Bukan berarti pintu itu tidak berkah, tapi ini lebih berkahnya, karena selalu dilewati oleh orang-orang soleh. Makanya kita kadang-kadang mencari tahu, hatta di sini lumpur ini. Anak masih dengar dari orang saya biasa dulu, Habib Fulan kalau sholat Jumat duduknya di sini, Habib Fulan duduknya di sebelah sini. Kita sholat di sini tabarrukah. Ngapa? Jangan dianggap lewat baik. Beda yang bekas dulu orang soleh. Bekas dulu para soleh. Kita pun kadang-kadang kalau kedatangan seorang wali besar, ulama besar datang ke rumah kita, cuma sekali ya begitu datang. Duduk di pojokan itu. Terkenang sampai anak masih kecil dan lain-lain. Habib Fulan dulu duduknya di sini. Padahal sekali cuma duduk. Ya. Nah kadang-kadang kita lalai di Palembang ini, di rumah kita dewek ada wali yang hebat duduknya 1000 kali tempat kita. Begitu biasa kan? Gila yang tadi cuma sekali kita keramatkan. Habib kita dewek, kakek kita dewek, guru kita, yai kita, kiai kita, orang hebat bertahun-tahun duduk di satu majelis, ngajar di satu majelis, kita anggap biasa deh. Gelas. Ya. Nyuguhkan kepada wali tadi, datang dari jauh, datang dari Hadramaut. Ya. Gelas kita habis minum, berebut gelasnya, langsung jadi keramat. Kita lupa ada gelas yang 1000 kali sudah diminum oleh buyut kita, habib kita, kakek kita. Yang juga seorang wali Allah besar. Tapi kita dah pulak lah, acuh tak acuh.
Ya, kita tahan nyebrang ke laut, ke jauh, ngambil bekal rumah abik pulang, kiai pulang, tabarukan di bilik semua, sampai kamar mandi abik pulang kita masuk. Di rumah kita ada kamar mandi juga tak kalah hebat. Cuma kita kurang perhatian sama kita deh. Kurang perhatian sama adik kita, sama yai kita, sama kakek kita. Maka dikatakan dalam maqalah ulama, kam min barakatul wali, kam min man yuhram min barakatul wali. Berapa banyak kam min gharib. Berapa banyak orang-orang dekat itu justru mereka yang terharamkan dari keberkahan wali Allah. Kami garib atau dalam mengatakan awal man yuhram min barakati wali ahlu. Awal man yuhram min barakati wali ahlu. Wong yang pertama kadang-kadang diharamkan Allah dari keberkahan seorang wali itu keluarganya dia, tetangganya dia, orang kampungnya dia. Kenapa? Mandang adik itu kiai itu biasa baik. Tak dianggap. Kita kadang kalau kedekatan, karena sedekatnya kita sama sosok orang soleh ini, penghijab gitu. Menganggap itu mamang anak, itu masih mamang anak. Apalagi kalau mamang itu adik abah anak, agak naik dikit kita pangkat kita. Itu memang adik abah anak itu. Padahal gini orang soleh, gini orang masya Allah, biasa deh. Tidak ada yang lain yang kita bawa kenal dengar, bawa tahu dengar, tahu pun dari umum. Wah kita kerja gitu bebas kadang-kadang. Nah, di Palembang ini begitu banyak peninggalan orang soleh, cucung wali, belambogahan. Bahkan anak wali masih pacak kita dapat banyak. Katakanlah nak nengok wabib ini wali, kiai wali kita tak berani. Modal kita husnuzon pribadi boleh. Nanti boleh husnuzon abid pulan, kiai pulan, itu wali Allah, orang soleh. Tapi ada yang wali memang walinya masyhur, bahkan kita katakan dia punya anak masih ada. Dia punya cucung masih ada. Tapi kita menganggap biasa dengan apa? Kebetulan anaknya orang pasai. Anaknya orang pasai. Jadi kita anggap biasa lah. Kita lupa kalau budak ini berpuluh tahun duduk sama abangnya di rumah. Kita tahan ngadep kiai seminggu sekali dia dapat pandangan. Dia nanti pagi dapat pandangan. Ya, kalau salaman kita tunggu kiai, kita menghadap salaman paling seminggu 2 kali. Ini tiap hari. Kalau abid itu doakan lain pasti anaknya lebih didoakan lagi. Nah kadang-kadang kita tidak punya namanya masyhad yang seperti ini, sehingga kita hanya memandang zahirnya manusia. Ala kulli hal ikhwani ahbabi rahimani rahimakumullah. Ma'asyar habaib, ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan membaca sedikit daripada bahasan Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi, masih dalam kitab beliau Fathul Ilah bima yajibul abadi Maula, masih menjelaskan tentang perkara-perkara yang hukumnya maksiat, hukumnya haram, yang mana kalau kita melakukan perbuatan ini dosa kita sekujur tubuh. Dosa kita sekujur tubuh. Wa'iyadzubillah min dzalik. Kemarin yang kita bahas di antara salah satu dosa yang kadang-kadang kita lalaikan, masalah pinjaman. Ya, kemarin sudah kita bahas pinjaman. Di antara di sini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rahimahullah taala wa nafa'ana fil bidarain amin. Wasti'mal mu'ar fi ghairi ma'dud lahu fihi. Kita menggunakan suatu barang yang kita pinjam dengan akad untuk A, tapi kita gunakan untuk B dan C. Minjam sesuatu yang sudah dipinjam untuk A, tapi kita gunakan bukan cuma untuk A, B dan C kita gunakan juga tanpa izin dari si pemilik barang. Ini tidak diperbolehkan. Yang sudah dicontohkan seperti kemarin kita minjem motor sama kawan nak ngantar anak kita ke sekolah. Ya jelas pakailah kalau sudah balik itu kita pakai untuk kondangan. Kita pakai untuk apa? Udah boleh dah hukumnya haram ni. Jangan repot, jangan tak izin dulu. Pasti lagi hidup dah lah kita. Lepas lagi hidup. Ya. Baik ikhwan. Kadang-kadang kita ni sebenarnya pacak beli barang dewek, tapi hobi minjem. Yang Palembang ni hobi minjem. Beli dewek pacak. Itulah yang muncul kaidah di Palembang, pacak nanti dah pacak beli. Pacak nanti dah pacak beli. Pacak beli dewek sesuasa. Kalau nanti beli dewek bebas nanti nak pakai di mana pun. Tapi masih demen ni minjem. Kalau minjem dengan cara yang benar, ini minjem cara tak benar. Kadang-kadang tak ada. Kita minjem motor mungkin hati-hati tanggung jawab. Ini nak pakai masuk warung kunci masih tercocok di motor. Hilang dah kalau disalahkan. Nah ini kesalahan. Kadang-kadang kita minjem barang di sini juga nih. Dia katakan di antaranya au a'arahu dari kita minjem barang dari uang, kita pinjam uang lain tanpa itu dari uang. Nah, ini haram hukumnya. Tidak ada kuasa kita minjem sesuatu yang boleh nih minjem. Nah ini kadang-kadang minjem lagi. Lain kontrakan yang mana? Kalau kontrakan itu boleh kita kontrakan, itu pun dengan persetujuan lagi
yang kontrak ke pertama. Oper kontrak kita, oper kredit itu pelajari hukumnya ya Pak. Ya, oper kredit, oper kontrak itu boleh tak? Kalau boleh itu mana caranya? Yang pasti harus ada sepengetahuan dari yang pemilik barang itu. Tak baca oper kontrak tanpa ada juga istilah hawalah dalam Palembang. Hawalah itu oper utang. Utang dia apa? Si A berhutang sama si B. Kata si A, si A berhutang sama si B, si B berhutang sama si C. Jadi si B sudah utang aku sama kau bayarkan sama si C. Nah ini ada hukumnya. Ngopor-ngopor mereka macam itu ada hukum juga lah. Jadi hati-hati khanakumullah, ya salaf kita selalu mengingatkan jangan kau masuk ke dalam satu perkara baik urusan ibadah atau urusan hukum muamalah kecuali pelajari dulu hukumnya. Pelajari dulu hukumnya. Boleh apa tidak? Boleh sampai batasan apa? Boleh dengan cara apa? Syaratnya apa? Kalau belum jangan kita langsung melak-melak. Ikhwan rahimakumullah, jazakumullah. Al-zada ala muddatil ma'dud lahu fiha, atau kita dipinjamkan seminggu tapi kita boleh berlebih. Ya, dipinjamkan seminggu tapi kita balikkan mundur. Kadang-kadang itulah sifat buruk kita ya. Kita dipinjami seminggu. Tahu katakanlah dari Senin sampai Ahad. Pas hari Sabtu dapat kabar si Jun yang minjem barang ini berangkat. Sudah kaget lah. Si Jun dah katik juga gitu. Tidak kita balik ke? Masih kita pendap ke? Walaupun tidak kita pakai lagi, sudah perjanjian seminggu balik ke. Kecuali kalau si Jun ini rumahnya dah katik, tidak mungkin kita kapal balik, kita bawa balik lagi. Dan jangan kita gunakan lagi. Jangan kita gunakan lagi sesuai dengan jumlah yang sudah dipinjam. Nanti pakailah rumah anak ini, nanti pakailah, tidak usah mikir, tidak usah bayar, pokoknya 2 bulan. Setelah itu nanti cari tempat lain. Diizinkan 2 bulan, kita lebih ke waktu, harus izin lagi. Harus izin, tidak boleh kita melebihkan. Baik, lanjut ikhwan. Wa tahjirul mubah kal mar'a wal ihtitab minal mawad. Nah ini tidak boleh juga ikhwan. Barang milik umum, fasilitas umum, tapi kita hak jalan untuk umum, termasuklah ini bahaya ini pemakaman banyaknya. Orang ngaplin kuburan sebelum masuk kubur, tak boleh itu. Konsen pula sama tengok kubur. Aku pengen bak aku kalau meninggal samping mak aku, tapi mak mana caranya? Basicnya pendek bacanya di tukang gali kuburan. Dia kan buat nisan palsu. Dia pengen emaknya, kali kalau bak meninggal, ini bacalah orang bak meninggal cepat. Kali kalau bak aku meninggal, pengen sambil mak aku, ngapu dia dari repot kalau ziarah tu lemah. Mak sama bapak dia kalau pagaan senang hati. Iya benar, cara kau nyakit ke hati. Haram hukum itu. Kecuali kalau punya kita pribadi. Ini milik umum. Kita kaplikin pasang berapa bulan palsu? Kosong. Betulan dia meninggal. Ya ini macam mana? Aku bilang ini tengah kosong. Ini ada kita. Ini ada uang. Pas ada uang ini meninggal banyak. Pengen di sini. Pas tengok no. Nah ada kuburan kapan? Siapa ni? Cak dia ketanya abangnya berdampingan sama emaknya. Uang ini si kok lagi pengen juga emaknya berdampingan dengan bapaknya. Kosong benar. Ini sudah nyai tempat terpisah, terpisah. Ini sudah berdosa. Sudah melakukan satu perbuatan dosa. Tak boleh ikhwan. Ya. Nyekat tempat-tempat yang untuk umum dengan hak kita ngasih berpuasa, ngasih hebat, kita sekat, kita ambil untuk kita. Tak boleh. Itu hukumnya haram. Termasuklah sumber air, kadang-kadang ada sumur diwakafkan untuk umum. Ya. Boleh kita buat peraturan oleh orang yang memang dianggap pemimpin di kampung untuk kemaslahatan, diatur. Kamu rumah sebelah sana ngedot dari jam 9 sampai jam sekian. Jam 9 mati ke 12 ini pula. Itu untuk kemaslahatan boleh. Tapi kalau semena-mena sifatnya dia nak ngatur dah. Orang lain tak boleh masuk, orang tak boleh masang, dia tak masang, itu haram hukumnya. Yang seperti itu haram hukumnya. Wa ta'jizul mubah kal mar'ah wal ihtitab min al mawad. Lahan. Kalau dulu memang ada nama mawad, mawad itu artinya lahan yang memang zaman dulu. Sekarang masih ada, tapi tidak banyak. Kalau sekarang rata-rata negeri ini tanah-tanah kosong tidak dimiliki oleh pemerintah. Dulu termasuk karena baru kemarin itu, di budaya itu zaman tahun-tahun sebelum mereka sampai tahun 50-an, siapa yang lewat situ dah kati. Jadi yang itu memang menemukan macam pulau mati, macam kampung mati.
Jadi zaman dulu tanah tuh ngehidupkan tanah dengan jadi ditebasnya, diolahnya, memang bisa memiliki secara hukum syariat, boleh dimiliki. Kalau memang sebelumnya belum ada yang pemiliknya, belum ada pemiliknya, boleh dimiliki itu tanah yang seperti itu. Nah sekarang tapi tidak dapat lagi kita nyari macam ini. Bahkan orang dulu punya daerah pantai macam. Sekarang dulu tidak ada mencapai pulau itu, dia pertama kali mencapai pulau tersebut. Nah yang macam-macam yang milik bersama intinya tidak boleh dikuasai. Milik bersama itu tidak boleh dikuasai. Kalau nak dia untuk kemaslahatan boleh, tapi kalau dikuasai haram hukumnya. Masalah banyu, masalah listrik, termasuklah masalah-masalah yang lainnya. Mancing di sungai, siapa boleh dia mancing? Ini di kaplingnya, di tempat kami. Orang nak mancing tak boleh. Paling berisi tempat dia. Ada mancing berebut, tak boleh. Kalau berebut lapak di pasar itu sering terjadi sampai ribut. Makanya adanya pemerintah di suatu tempat itu tugas mereka ngatur ini biar tidak berebut lahan yang sifatnya umum, parkiran segala macam. Nah itu masuk dulu tempat mancing, tidak boleh kita menguasai. Kadang-kadang kita sedih, bukan cuma kapling aja berebut. Kadang-kadang sudah kapling di kaplingnya muat pulau dia, di semennya, keramiknya, ukuran si kokoh bukan. Untuk apa? Untuk anak duduk, dia sentoso, dia asinan. No. Haram hukumnya ikhwan. Itu hak milik. Nisan itu cukup ukuran katakanlah 70 cm, jadi boleh sampai 110 lebar. Haram hukumnya itu. Yang membuat orang lain tidak bisa memanfaatkan itu. Nah ini tidak boleh. Lahan parkir juga untuk umum kita harus atur, makanya ada mengatur parkir. Hatta kita macam sekarang ini. Diatur dengan baik. Jangan sampai kita untuk kemana. Ini tempat parkir umum, hanya kita berjualan di situ. Sehingga parkir tidak bisa. Haram hukumnya. Ketika itu lahan untuk parkir. Jadi semuanya ada aturan, bukan hanya tentu dari pemerintah, tapi syariat juga mengaturnya. Yang sifatnya untuk umum hati-hati. Jangan kita ngehai atau melendang atau menggunakan secara semena-mena sambil mengurangi atau mengambil hak orang lain untuk menggunakan fasilitas atau kebaikan tersebut. La ilaha illallah. Wal milhi min ma'dinih, termasuk juga zaman dulu. Mungkin kalau tinggal di daerah pantai Allah. Kalau ada garam nih Pak, garam itu ada sumbernya, ada tempatnya. Macam termasuk mata air yang dimiliki oleh umum, tidak boleh kita kuasai. Kecuali kalau kita yang menemukannya, kita yang ngeduknya, kita memang memiliki lahan tersebut. Tapi kalau itu di lahan umum, kalau zaman dulu sini sebutnya wal milhi min ma'dini, garam. Ini zaman dulu, zaman beliau, ada sumber garam. Garam kan orang manusia butuh. Nah, ada yang punya sumber garam, entah bentuk air yang asin atau bentuk memang bebatuan yang jika kita ini garam gunung, batu, garam, garam gunung. Nah itu kalau milik umum tidak boleh kita mbak. Kalau milik umum tidak boleh kita kuasai. Kalau milik tanah kita, lahan kita, silakan. Nah kita bisniskan, kita cairkan jadi ke duit, silakan. Termasuk sumber air. Kalau itu milik kita. Tapi kalau itu milik umum tidak boleh. Haram hukumnya. Dan itu maksiatnya termasuk maksiat sekujur tubuh. Na'udzubillah, ya'udzubillah min dzalik. Wal ma'lu syurab min al-mustaqdih, begitupun juga tempat sumber air untuk minum. Jangan ada yang nak menguasai, jangan ada nak ngehai untuk umum, ada wakaf untuk umum, sumber untuk umum, lalu kita menguasai, tidak boleh. Kecuali tadi ikhwan untuk kemaslahatan dibikin aturan yang bijak, yang tidak merugikan satu pihak manapun, itu boleh. Jangankan urusan ini ikhwan, kita sama-sama muslim, sama kafir pun kita tidak boleh berbuat zalim. Mentang-mentang kafir kita tidak halalkan, tidak boleh ke mereka. Allah tidak melarang mereka untuk ikut minum dari sumur yang memang milik orang. Bahkan kita wakaf satu sumur. Ternyata yang banyak ngambil minum dari sumur tadi, orang kafir, bukan muslim, itu dapat kita. Ternyata maaf, bukan manusia minum dari sumur itu, binatang tetap dapat pahala. Itu pun besar pahala. Ketika kita sudah mewakafkan sesuatu. Jadi untuk menikmati sifat-sifat fasilitas umum juga, tidak harus orang muslim, orang kafir juga boleh. Ketika kita menghalangi mereka, kita tetap berdosa. Ketika mereka bukan kafir harbi. Kecuali untuk bermacam hal, ada masalah tertentu yang lain cerita. Kalau misalnya kita lihat air ini digunakan untuk semena-mena atau digunakan untuk maksiat, sumber-sumber itu tidak boleh haram. Macam kita juga ada orang, ini banyak kejadiannya. Main subuh tak nyawal duit dilanggar.
Main subuh tak kata rumah pada langgar. Tapi subuh tak kata jam 6:30 baru masuk langgar. Ngau ember ngau anduk. Numpang mandi. Balik ngau balik pula sendal. Naik macam ni boleh dicegah. Kalau air itu bukan milik dia, wakaf, apalagi dari celengan langgar mayarnya. Dia nggak balik itu haram hukumnya. Naik macam ni boleh kita cegah, kita larang. Kenapa? Apalagi modal dia ngaji sebenarnya, awak bangun, mandi, jebak-jebuk. Sedangkan kita nyiapkan air untuk wudu, untuk kemaslahatan ibadah. Nah, ini tidak bersalahan. Cuma semuanya dengan cara. Wasti'malul luqatah qabla tamalluki bi syurutihi. Nah, ini penting, kita banyak tak paham tentang ini, ikhwan. Memang bab ini jarang disampaikan karena hubungannya dengan muamalah. Yang kita sampaikan muamalah kalau kebanyakannya. Sering kita dengar bab fikih ibadah. Memang itu penting. Fikih ibadah sangat kita butuhkan. Karena muamalah tidak semua kita mendapatkan melakoninya, tapi kalau ibadah hampir kita sama-sama melakoninya, mengalaminya. Bab yang namanya luqatah. Luqatah itu artinya barang temuan. Barang temuan itu ada hukumnya. Tak boleh kita menyentuhnya, apalagi nak ambilnya. Kalau sudah kita mengenggam suatu barang, nemu di jalan, duit kah, apalah pokoknya barang itu berharga, kita ambil, nemu duit tadi, itu dengan kita menggenggam, menyentuh, mengambil itu barang, itu langsung kita dapat tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap ini dagang. Bertanggung jawab terhadap ini dagang. Kalau kita nak miliki, tak boleh. Jelas bukan milik kita, haram. Nanti ada saatnya, waktu bisa jadi milik kita. Kapan? Ada syarat-syaratnya dalam hukum fikih. Di antaranya kita punya tugas mengumumkan setiap minggu di masjid jami, nyari barang hilang di masjid haram hukumnya. Tapi mengumumkan nemu barang boleh di masjid. Macam gitu kadang ada acara. Siapa jamaah yang masuk kehilangan kunci motor, dia tahu. Tapi kalau mengumumkan ada yang nemu kunci motor tak di masjid ni, haram hukumnya. Tak boleh. Tapi mengumumkan nemu boleh. Nah, macam luqatah tadi, nemu duit atau nemu barang yang berharga, itu dah baca kita miliki langsung. Lah 3 minggu Ustaz kata ngaku, bukan 3 minggu, setahun baru baca kita miliki. Itu pun bukan kita pas nemu kita kumpul, bukan. Ada tugas mengumumkan. Mengumumkan juga dengan cara tidak sifat mendetail kita umumkan. Siapa yang kehilangan dompet, warna coklat, isinya ada duit 10.000 lebih kok, 100.000, ngaku galau. Secara global baik kita lihat siapa yang masuk kehilangan dompet di hari sekian, hari Kamis antara pagi sampai Zuhur di sekitar daerah Azhari tadi. Kalau aku dompet apa? Dompet jinjing, sudah salah, kita dompet lepek. Bukan. Tak gampang orang ngaku-ngaku. Nanggung. Itu diumumkan tiap Jumat. Nanti setelah tembus berapa minggu atau berapa bulan, itu volume dikurangi, tidak lagi setiap minggu, tidak setiap Jumat, dikurangi per setengah bulan, nanti per bulan. Sampai kalau memang sudah kita usaha ngomong, tak kata yang mengakuinya, lewat setahun baru bisa jadi milik kita. Baru bisa jadi milik kita. Nah kita ni salah yang paling parah, begitu lima duit, ini min Allah. Apalagi semalam tahajud dia. Tak pernah bangun lah malam, semalam tahajud, pagi-pagi lima duit 100 sekapat. Subhanallah, gobol gitu ya. Pagi bukan gobol ini. Luqatah hukumnya ni. Mana pacak yang langsung malam doa aku digobulkan Allah. Kalau doa aku digobulkan Allah itu ada yang datang dan dia nah, baik lain itu asli. Tapi dengan jalan ada hukum. Nah, sikap lagi kesalahan kita, nemu duit, kita masuk ke celengan masjid. Siapa yang nemu? Kebanyakan kita macam itu, tak ngerti. Kadang-kadang kita masih kecil nanya sama abah kita, bah, nemu duit bah, 5.000 tadi waktu Adi lagi main. Sudah, kau masuk ke celengan langgar, No. Tidak bisa ya kawan. Bukan bebek kita nak sedekah. Jadi kalau seandainya ente nemu duit 10.000 atau 100.000 betul berapa lah? Lain tu ambil kebijaksanaan masuk ke celengan majlis. Bibi tadi kebetulan tuan becak, nemu duit masuk ke celengan majlis. Manfaat. Kaget ada duit siapa? Bukan duit kita. Mana boleh sedekahkan. Jadi banyak orang ini seperti tadi berkotor. Nah, kalau seandainya sering kita lakukan, nemu tadi kita sedekahkan ke masjid, ke celengan masjid, ke uang, itu tanggung jawab kita. Seandainya tahu besok ada yang datang, Mat, inti kemarin juga nemu duit anak di sini, Mat.
Ya, ya apa namanya duit 100.000. Nah, itu duit anak itu. Jadi, yang oh sudah ada masuk ke masjid. Anak minta balik gitu. Oh sudah ada masuk ke masjid. Siapa dulu? Jadi orang datang ke masjid, kalau tidak kasih duit nanti kayaknya, yang tidak datang ke masjid, minta balik ke. Iya, ada betul-betulan. Siapa yang menghalalkan? Bukan milik kita. Kita nak sedekah, tidak boleh. Ini bab luqatah. Jadi makna Ustaz, apa saya tak tahu deh. Kalau ada duit, utama duit. Kalau bukan duit, tak pulak lah. Kecuali barang berharga, emas segala macam. Karena kita punya syed, maaf, dia ni yang memang kita ni PBB. Kalau bahasa zaman dulu PBB. Kalau zaman sekarang pemulung. Jadi lagi nulis sampah, subhanallah nemu emas. Boleh nemu duit segolongan. Nanti dia bingung, nak minum ke depan sampah tu datang dia suruh dulu ke tempat penampungan sampah ini. Nak minum ke siapa dia bingung, sampah ni sumber dari kampung mana dia tak tahu. Ini TPU namanya, tempat penampungan umum, bukan TPU tempat pemakaman umum. Ya. Jadi dia bingung mana. Yang macam itu kan muskilan. Kalau orang yang bersifat warok, tak disentuhnya, lepas ke baik. Kapan kita boleh nimbai? Kalau hukum asli jangan nimbai, jangan disuruh ecek-ecek tak tahu deh. Lepas tanggung jawab kita. Jadi kalau mana duit 100 jadi kita tak nimbai, yang disuruh jang tadi. Si jeng besok, jang kau nengok duit apa? Ya apa nengok, tapi aku tak nimbai. Kenapa aku tak nimbai? Ya aku ngasih bukan punya aku. Lepas tanggung jawab. Tapi kalau kita nimbai, mana itu duit aku? Duit kau dari mana? Saksi ada saksi kata kelas singkat cerita memang benar duit dia. Itu wajib balik ke. Tapi kalau kita sudah masuk ke celengan, masjid, musola, majlis, wajib kita balik ke. Wajib kita kan nanti. Nah sekarang kapan kita boleh membaik yang macam itu? Kita boleh membaik untuk menyelamatkan kalau memang kita tahu misal ini duit depan terkapal 100.000, belakang kita ada budak-budak nakal, budak tukang mabuk. Pokoknya kalau duit yang sampai kena ke mereka, bakal menjadikan mereka fasilitas untuk mabuk-mabukan, untuk berzina, untuk berjudi dan lain. Itu boleh kita boleh selamatkan. Ya, walaupun nanti itu ada hukumnya, apa kita harus mengumumkan juga itu ada aturan negara. Ya. Nah, yang seperti ini harus kita pahami ikhwan. Jadi boleh kita boleh kalau memang ini kalau tidak diselamatkan bakal ditemukan oleh orang-orang di belakang itu yang tidak bertanggung jawab. Emas tadi atau apalah bakal diambil oleh mereka akan digunakan untuk bermaksiat. Kita tidak boleh tersingkirkan. Nah, mana kalau kita juga rusak suatu yang sifatnya bakal rusak, bakal buruk, bakal busuk. Apakah kita diamkan? Misal kita duduk teras rumah macam sini, kadang-kadang ada budak kecil mungkin jajan. Awak pempek dia. Pas bunyi bel masuk sekolah pempek kapal saja dia. Main pempek kalau pergi kau. Nah, ono ni nak dimakan kalau ditalak basi rusak. Nak dimakan bukan punya kita. Nah, itu ada hukum dia juga dia tu. Minimal yang seperti ni ikhwan, ini kasus kadang-kadang dialami oleh antum orang pasar. Ada yang belanja nanti dagang, kami nak belanja sama gaji kami endek. Tahu tak balik lagi. Iwak tahu tempe. Nak dibalik kemudian datang kita lain atau toko. Gawak balik nak dimakan bukan punya kita. Tidak dimakan busuk usah. Jadi mana itu? Ada hukum juga diatur oleh syariat. Intinya boleh kita manfaatkan tapi kita harus siap untuk bertanggung jawab. Seandainya besok si fulan itu kita tak baca hubungi misal. Tapi kita masih ingat fulan bin fulan itu tak baca dihubungi. Dia juga ditaruh di mana tuan dosa kata kembali tadi. Kita siap kalau yang kita makan kita nikmati, kita siap untuk ganti harga tempe tahu tadi kalau dia minta ganti. Boleh kita nikmati. Kalau kita tak siap, maka sudah biarkan itu rusak. Rusak membazir, dia dah baca nuntut kita. Kenapa? Anda dah baca nyanyian, anda makanan tak berani. Jadi dia basi rusak. Oh saya coba nanti makan, coba nanti ngomong. Ya. Coba nanti ngomong. Nah jadi tak gampang. Nah, itu semua ada hukumnya kawan. Ya ada hukum yang namanya luqatah, saya kata luqatah atau luqatah. Menemukan barang temuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Termasuklah juga yang sering kita saksikan di sungai kita ni. Wong nyelam nyari barang-barang lahor, emas segala macam. Itu ada hukum kan ya kawan. Kapan bisa jadi milik mereka nya? Ada ketentuan dalam syariat. Ya, kapan dia tidak bisa memilikinya? Itu semua ada hukumnya. Wallahu a'lam. Wasti'mal luqatah qabla tamalluq bi syurutihi. Menggunakan barang temuan sebelum jadi milik kita dengan syarat-syarat. Jadi itu syaratnya. Bab luqatah.
Ya, ada syaratnya kapan kita bisa memiliki suatu barang itu. Macam kita di sini karena ada barang-barang berharga. Ya, barang-barang masih pacak kita manfaatkan. Kapan kita bisa mengatakan ini sampah? Ini bukan sampah, boleh jadi. Ya, ada yang lagi cuci baju, atau baju itu bawa banyu kok. Nah, ini kan kehilangan baju. Kita nemu, sepan nipis masih bagus gitu. Oh, iziknya, iziknya kayak dulu. Ya, boleh jadi orang cucinya nyampah. Tapi ketika kita menemukan suatu barang itu di tempat sampah, boleh jadi indikasi memang ini sudah dibuang, cuma masih bisa dimanfaatkan kan. Kadang-kadang itulah kawan-kawan kita yang pemulung tadi. Kadang-kadang mereka dapat banyak hal-hal yang masih pacak dipakai. Ada model kita ini ngasih rusak dikit buang, lecet dikit buang. Sementara mereka ngasih itu sangat bermanfaat masih. Nah, itu semua ada aturannya. Singkat lagi ikhwan, nasihat buat kita bro, tanamkan sifat warok. Jangan gampang-gampang nak ngembek ataupun apalagi nak memiliki, nak maki, nak menikmati sesuatu yang bukan milik kita tanpa izin, jangan. Kita takut kaget ada tuntutan. Jadi yang bukan milik kita, lewat. Kita tunjuk wati kat sewang, kita rasa lewat wati sebelah sini. Pas tegak kat kacik, mana wati anak? Ada wati sebenarnya, ini dia wati anak. Lo kaget dulu. Tentu kan tengok sebelah kanan, kau pacak di sebelah kiri, tak berkaki waktu itu. Mungkin punya habit yang tinggal aku yang ditembak dulu. Nah, kalau punya sifat orang, tidak, kemana? Anak sebelah kanan, anak ingat yang tak minat kan? Ini waktu jadi siapa? Ya, mungkin punya habit sebelah. Ya, tak kadang habitnya salah ngembek kalau waktu di sini. Kalau habit yang biasanya salah ngembek boleh jadi. Nah, orang punya sifat warok, dia ngaku balik dengan wati, ngaku, aku ngasuh bukan punya aku. Kalau kita tidak. Kita mbak inilah benar lah aku ni. Pas sampai turun bawah sampai mau kat dua tas itu. Waktu yang sebelah sana dua tas. Sudahlah rezeki mas. Hati Wan, salam makanan minuman. Bahkan ini terakhir untuk ibu-ibu kita. Anda masih mendapatkan. Perempuan yang masya Allah punya sifat Allah luar biasa. Ini ibu-ibu kita lebih sering mengalami belanja ke pasar, beli sayur. Yang dibeli kobis, kacang panjang, bawang sama tomat. Pas balik belanja ngawak sampai rumah menentukan kobis ada, bawang ada, kacang panjang ada, tomat ada. Ada 3 biji cabai melok. Jadi lagi 3 kok masuk. Apa di biji tu? Jadilah sejarah nambah buat sambal. Jadilah buat nambah sambal. Baik dulu. Oh, kaget dulu. Dari mana 3 kok itu? Kau beli cabai apa tidak? Tidak ngasuh beli cabai. Berarti bukan perlu tahu. Jadi misalnya pemilik pedagang tadi, sudah repot juga 3 biji, pas dinjok dia, kita beli bakwan dapat 5. Ya, kalau kita pengen selamat, kita tanamkan sifat warok. 3 ini kembali dia. Baiklah kalau kita punya telepon ni, kalau nak pacak telepon ni. Alah pun tak mahat, mengujang. Kami beli sayur tadi, ada pelok cabai 3 kok. Minta halal kalau boleh. Oh sudah baiklah. Kalau tak pacak balik ke. Kalau kita minta diharga dengan duit. Hakada ya. Jadi nak hati-hati. Ya. Hati kita perlu sifat warok macam-macam. Ya. Termasuklah kita Palembang yang apa lagi. Banyak yang kita model makanan di restoran. Cabai siap ke toko semangkuk, sambal semangkuk, kecap sebotol. Haji gitu. Beli bakso semangkuk, kecap setengah botol habis. Sambal sok. Abang tempek sikok 3 minit 3 kali gitu. Sampai tukang tempek ni nyal lagi botol susut tempek dia botol separuh cukup. Nah ini apa syubhat sesebuah. Walaupun dia pun botol tak ditakar dia minum tak cukup tak boleh diberi separuh, tidak. Tapi itu kan membuat kalau kita posisikan, kalau kita jadi pedagang senang tak? Ngasuh tak senang gitu. Minimal keberkahan tak kata itu. Boleh jadi masuk pada kategori mengambil hamil orang lain, gara-gara kita menghaji cukup dari orang lain makan pempek tapi cukup, makan hak haram. Nah hati-hati ikhwan, ya, nah hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah hamba rahimahullah, mungkin saya bisa menyampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT banyak muslim walafiat. Ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Amin. Jaga ikhwan. Masyaallah rahimahullah. Dan yang bisa kami sampaikan dalam masalah apa kita pertemukan Allah lagi pada majlis-majlis berikutnya, menyampaikan undangan peringatan haul
Kiai Haji Al-Arifillah Al-Alamah Wali min Awliyaillah Abdullah Azhari. Tapi kita kenal dengan Kiai Pedatuan. InsyaAllah akan diadakan khususnya pada hari Kamis malam Jumat ba'da salat maghrib di musola Kiai Pedatuan 12 subuh. Jatuhi sama sekali. Khol Kiai Pedatuan Kamis malam Jumat ba'da maghrib sampai nyambung ba'da isya. Mungkin suasana seperti hadat kemarin, kurang lebih seperti itu. Di musola Kiai Haji Abdullah Azhari Pedatuan 12 subuh. Jatuhi sama sekali. Kemudian di awal bulan Juni khol Kiai Haji Ustadz Ali Umar Thayyib. Sabtu ada ziarah petang, malam ada khotaman, dan puncak acara kholnya dia tanggal 2 Juni hari Ahad jam 9.30 sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna ala lahza asrafna fatub alayna tawba wastur lana al-awrati liwalidina mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil wa kullu bimahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma'amin ya rabbi asma' qablan wajudan manna la biktisabin minna للمصطفى الرسول نحظى سولي لم ربي عليه عد الحب وآله هدادة في الصحب فالحمد لله. فاتح القبور توصل إلى حضرة رسول الله سلام عليه وسلم وسلم الفتوح المنوه والرسول وصالح رسالة الله صلى الله عليه وسلم ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف قلوبنا ويقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة. الله يفرج كربنا وهمنا وغمنا. إن الله يؤتي السلامة والعافية التامة لهؤلاء الإخوان الحجاج والمعتمرين والزائرين النبي صلى الله عليه وسلم. الله بلغكم حجبة الحرام وزيرة النبي الكرام صلى الله عليه وسلم. إن الله يوفقكم بكل خير ويمسيه العافية التامة. إن الله جعل حجهم حج مبرور سعي مشكور تجارا تبور ويرد بالأوطاننا أوطانهم سالمين غانمين مقبولين وفقكم بكل خير وعلامة الشفاء من كل داء والأمراض والسقام والألم. صلي العام يوسف بن أحمد باركبة والأخت داوي رحمواتي بنت محمد خليل أن الله يشفيهم شفاء أجل شفاء السقام ولا ألمه. ثم نهديها نقر الثواب هذا الكرام وهذا المجلس خصوصا للسيد الحبيب فوزي بن شيخ الكاف والحبيب علي بن باسم بن حماد بن شهاب سيد أحمد بن محمد الكاف والشريفة روضة بنت زين الحبشي وإبو سياتي بنت عبد الله وحجي محمد الشرنوبي بن جابعي وإلى أرواح والدينا ولكم أموات الأموات والمسلمين من الله وأوصل اللهم ثواب هذا المجلس إليهم. اللهم يتقبل بين يديهم وبفكاك اللهم نهج من النار على صالح جلبة كل خير وكل شر المفارق محمد ومن خصوصا آخر من خير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد يا رب تفضل الله منكم. Wa rahmatullah. Ini ada bingkisan yang dibagikan.